દર્શક મિત્રો, હું શ્વેતા કહાર હેડલાઇન ન્યૂઝના બુલેટિનમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। સમાચારની શરૂઆત કરતા પહેલા એક નજર મુખ્ય સમાચાર પર। ઠાસરાના મુડિયાદની મહી કેનાલમાં બે મિત્રો તણાયા, એકને મહિલાએ બચાવી લીધો, બીજો લાપતા। ડભોઈ સહયોગ શાક માર્કેટમાં વીજ પોલની વ્યવસ્થાથી વેપારીઓમાં થયો ખુશીનો માહોલ। થરાદના પઠામડા ગામે દારૂબંધીને લઈ ઠાકોર સમાજ બન્યો જાગૃત। आगामी मकर संक्रांति पर्वे डभोई पोलीस द्वारा दोरीथी बचवा सेफ्टी गार्डનું કરાયું ફ્રીમાં વિતરણ। ભાયલી ખાતે પગારથી વંચિત કર્મચારીઓએ એસટીટી પ્લાન્ટ જ કર્યો બંધ। તો હવે જોઈએ વિગતવાર સમાચાર। વડોદરા ભાયલી ખાતે નવીન બનેલા તાલુકા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે પ્રગતિ હાઈસ્કૂલના એસપીસી ક્રેડિટ વિદ્યાર્થીઓને સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી અંતર્ગત પોલીસ સ્ટેશનની મુલાકાત કરાવી પોલીસ સ્ટેશનની કામગીરીથી પરિચિત કરાવવામાં આવ્યા, જેમાં ક્રાઇમ રાઇટર હેડ, એકાઉન્ટ રાઇટર હેડ, એમઓબી, પીએસઓની કામગીરી વિશે માહિતગાર કરવામાં આવ્યા, જેમાં પ્રગતિ સ્કૂલના મોટી સંખ્યામાં એસપીસી ક્રેડિટના વિદ્યાર્થીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। વાઘોડિયા તાલુકાના મુવાડા, વડિયાપુરા, વનકુવા અને ઘોડાદરાના 183 ખેડૂતોને 75 વર્ષ પછી ઈમાનદારો પાસેથી પોતાની જમીનનો માલિકી હક મળતા ખેડૂતોએ ધારાસભ્ય અને મામલતદારનો આભાર વ્યક્ત કર્યો। आजादी बाद ईमानदारीमांथी मुक्ति अपावी मूळ खेडूतोने मालिकी हक पत्र मळता खेडूतोमां खुशीनी लागणी व्यापी। धारासभ्य अने मामलतदारना हस्ते खेडूतोने मालिकी हुकम पत्र एनायत करवामां आव्या। वाघोडिया तालुकाना घोडादरा, मुवाड़ा, वडियापुरा अने वनकुवा गामना आश्रे 300 जेटला खेडूतोए वाघोडिया मामलतदार अने धारासभ्योनो आभार व्यक्त कर्यो हतो। डभोई नगरपालिकाना प्रमुख बीरेन शाह द्वारा मोतीबागमांथी शाक मार्केट जूनी जग्याए तळावना किनारे लाववामां आवेल, ज्यां शाक मार्केटना वेपारीओने अनेक समस्याओ हती, परंतु नगरपालिकाना जागृत प्रमुख बीरेन शाह ट्राफिकनी समस्यानुं निराकरण लाववामां आव्युं। त्यारबाद शियाळामां अंधारुं वहेलुं थतुं होय शाक मार्केटमां 30 जेटली सोलार लाइट लगाववानी शरूआत करी छे, जेने लईने वेपारीओमां खुशी जोवा मळी। सांजना समये वेपारीओने पड़ती अगवडता दूर थता सहयोग शाक मार्केटना वेपारीओ अने नगरजनोने मोटी राहत मळी छे। जे शियाळामां वहेलुं अंधारुं थई हतुं तो अमने शाकभाजी मार्केट वहेली बंद करवी पड़ती थी, ते बदल अमे डभोई नगरपालिका प्रमुखने जाण करी कि अमुने लाइटनी व्यवस्था करी आपो, ते अमने अमोने 20 થી 25 થાંભલાનું આયોજન કર્યું છે અને લાઇટ ચાલુ થઈ ગઈ છે, તો અમારા વેપારીઓમાં ખૂબ આનંદ ઉલ્લાસ છે। અને જે ગામડાની પબ્લિક મોડા આવીને જતી રહેતી હતી તે હવે બને અમે 8, 8:30 સુધી માર્કેટ ચાલુ રાખીશું। અંધારામાં જે પહેલાં તકલીફ હતી તે હવે દૂર થઈ ગઈ અમારી, મતલબમાં કે જે ચોરીનો ભય હતો અમારા અંધારામાં, કોઈની કાટલા ચોરાવાનો કે શાકભાજીનો, એ હવે बनाव बने नहीं। मतलब एना बदल अमे सहयोग शाकभाजी यूनियनना सभ्यों नगरपालिका प्रमुखनो आभार मानीए छीए। वडोदरा जिल्लाना पोर पासे आवेल समसाबाद गाम विकासमां कामोमां उचापत थता पोर विस्तारना रहेवासी पटेल हितेशभाईए वडोदराना तालुका पंचायत खाते अरजी आपी हती के पाणीनो बोर बनाववा माटे 75,000 ની उचापत करवामां आवी छे। अरजीनो जवाब 10 दिवसनी अंदर आपवानो होय छे, छतांय 10 दिवसनी उपर थई गया पण हजू सुधी कोईपण अधिकारी द्वारा जवाब आपवामां आव्यो नथी। पूर्व तलाटी समसाबाद उर्मिलाबेन अने सरपंच किशन राठोडिया तमाम लोकोनी मिलीभगतथी आ संडोवणी थयेली छे, पण हजू सुधी कोईपण प्रकारनो जवाब तालुका पंचायतमांथी आव्यो नथी। आवनारा दिवसोमां जिल्ला विकास अधिकारी कलेक्टरने उग्र लेखित रजूआत करवामां आवशे तेम तेओए जणाव्युं छे। हूँ एक पोर गामनो रहेवासी छूँ, हितेशभाई पटेल मारू नाम है। थोड़ा महीना अगाऊ समसाबाद गाम है एम पोर नजीक, एम अमे आरटीआई करेल। आरटीआई अंदर 2021 अंदर ईश्वरभाई ठाकोर जे सरपंच था एनी हाजरी एमने चालू टाइमनी अंदर पंचायत में 4 बोर बनाएला, 2 बोर और 2 हेडपंप बनाएला। एक बोर 1,25,000 सामान्य लोकोना स्मशान में थयेलो, एक बोर रामापीरना स्मशान अंदर रामापीरना मंदिर पासे थयेलो, 75,000 हेडपंप परमार लोकोना स्मशान में थयेलो, 75,000 हेडपंप परमार लोकोना स्मशान में थयेलो। ए रीते कुल 4 लाख रुपयानो काम हतुं। एमां कॉन्ट्राक्टर द्वारा अने जे तलाटी है, सरपंच है, तमामने मिली भगतथी जे ते समय 2021 में जो ईश्वरभाई ठाकोर सरपंच था, सरकारना जीआर मुजब 1,25,000 बोर थाय छे जिल्लानी अंदर।
પરંતુ 1,25,000ની જે તે સમય જ્યારે ઈશ્વરભાઈ સરપંચ હતા 3 બિલ ચૂકવાઈ ગયેલા, 1 બિલ બાકી પડતું હતું. ત્યારબાદ સરપંચની ટર્મ બદલાતા કિશનભાઈ રાઠોડિયા સરપંચ તરીકે ફરજ નિભાવે છે અત્યારે. અને પૂર્વ જે તલાટી છે ઉર્મિલાબેન કરીને છે, ઉર્મિલાબેન તલાટી અને કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા 1,25,000ને મળવાપાત્ર બિલ બાકી હતો એના હતા, પણ આ લોકોએ ભેગા મળીને 2 લાખનું બોગસ એસ્ટિમેટ અને બિલ મૂકીને 75,000ની ઉચાપત કર્યાની ફરિયાદ મેં વડોદરા તાલુકા વિકાસ અધિકારીને 26/12 ફરિયાદ કરેલી છે. હજુ 26/12 મેં ફરિયાદ કરી છે, એટલે આજે 15 દિવસ પૂરા થાય છે, પણ તાલુકામાંથી મને કોઈ જવાબ મળ્યો નહીં. પણ તાલુકામાં જો જવાબ નહીં મળે તો હું જિલ્લા વિકાસ અધિકારીને આવનાર દિવસોમાં કલેક્ટરમાં પણ ઉગ્ર રજૂઆત હું કરવાનો છું. જ્યારે વડોદરા તાલુકાની અંદર ટ્રેક્ટર કૌભાંડની અંદર જો TDO સાહેબ જો સસ્પેન્ડ થતા હોય તો આ તલાટી છે, કોન્ટ્રાક્ટર છે, એસો છે, એ તમામને તમામ કેમ છાવરવામાં આવે છે? અને અત્યાર સુધી 15 દિવસ વીત્યા હોવા છતાં પણ આ લોકોએ મને કોઈ પણ જાતનો જવાબ આપ્યો નથી. ડભોઈમાં 2 વ્હીલર બાઇક ચાલકોના દોરીથી ગળા કપાવાના બનાવો અને મોત નીપજવાના બનાવો બનતા હોવાથી ડભોઈ પોલીસ દ્વારા બાઇક ચાલકોને સેફટી ગાર્ડનું વિનામૂલ્યે વિતરણ કરવામાં આવ્યું. આગામી આવતા મકર સંક્રાંતિ પર્વને અનુલક્ષી 2 વ્હીલર બાઇક ચાલકોની સુરક્ષાને અનુલક્ષી માનવતાનું કાર્ય ડભોઈ પોલીસ સ્ટેશનના PI SJ વાઘેલાના માર્ગદર્શન હેઠળ PSI RR મિશ્રા તથા ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા ડભોઈ સિનોર ચોકડી ખાતે બાઇક ચાલકોને ઊભા રાખી સેફટી ગાર્ડનું વિતરણ કરાયું હતું. અંદાજિત 100 જેટલા બાઇકોને સેફટી ગાર્ડ લગાવાયા. ડભોઈ પોલીસની સુંદર કામગીરીની બાઇક ચાલકોએ પ્રશંસા વ્યક્ત કરી અને પોલીસનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. આજ રોજ મકર સંક્રાંતિનો તહેવાર આવી રહ્યો છે, એને ધ્યાનમાં રાખીને કોઈને દોરો વાગવાથી કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ના બને એના માટે ડભોઈ પોલીસની ખૂબ સરાહનીય કામગીરી થઈ રહી છે. દોરા માટેનું જે ગાર્ડ કહેવાય, પ્રોટેક્શન ગાર્ડ, એ તમામ બાઇકોને પોલીસ જનરલી બાઇકોને મેમાં ફાળવા માટે ઊભી રાખતી હોય છે લાયસન્સ ચેક કરવા. આજે પ્રથમવાર એવું દેખવામાં આવે છે કે પોલીસ પ્રોટેક્શન ગાર્ડ લગાવી આપવા માટે બાઇકોને ઊભી રાખી રહી છે. તો પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટને અભિનંદન આપીએ છીએ, આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. તેમજ આ તબક્કે નગરના તમામ લોકોને આહવાન કરીએ છીએ કે ગાર્ડ લગાવવું ફરજિયાત છે. દોરો વાગવાથી કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ના બને એની કાળજી લેશો અને મકર સંક્રાંતિની શુભકામનાઓ પાઠવ. દર વર્ષે આખા ગુજરાતમાં, આખા ભારતમાં ઉત્તરાયણ પર્વ દરમિયાન જે રહેવાસીઓ છે, નગરજનો છે, જે નાગરિકો છે, એમને દોરાથી ઘણું મોટું નુકસાન થાય છે. એમના જીવને પણ જોખમ થાય છે ઘણી વખતે, અને નાની મોટી ઈજાઓ પણ થાય છે. જે અનુસંધાને આજ રોજ ડભોઈ પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા ડભોઈના સિનો ચોકડી ખાતે નાગરિકોને વિનામૂલ્યે આશરે 100 જેટલા સેફગાર્ડ એમના વાહનોમાં લગાડવામાં આવ્યા. અને દરેક આખા ગુજરાતમાં જુદી જુદી જગ્યાએ દરેક પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા આ એક પહેલ ચલાવવામાં આવી છે, અને એમાં પણ એ દરેક જગ્યા પણ આ રીતનું કામ કરવામાં આવી રહ્યું છે. અને આ બાબતે હું એટલું કહેવા માંગીશ આખા ગુજરાતના નાગરિકોને કે ડભોઈના નાગરિકો બધાને હું એવું સંદેશો પાઠવવા માગું છું. ડભોઈ પોલીસ એવું સંદેશો પાઠવવા માંગે છે કે જ્યારે પણ તમે ઉત્તરાયણ પર્વ દરમિયાન કે ઉત્તરાયણ પર્વ નજીક હોય ત્યારે તમે રસ્તા પરથી પસાર થાઓ ત્યારે સાવચેતીથી તમારું વાહન ચલાવો. અને જેમણે પણ સેફગાર્ડ ના લગાવડાવ્યા હોય પોતાના વાહનો પર સેફગાર્ડ લગાવડાવી લે. આ સાથે હું ઉત્તરાયણ પર્વની આખા ગુજરાતના, ડભોઈના અને ભારતના નાગરિકોને શુભેચ્છા પાઠવું છું. ગાંધીના ગુજરાતમાં દારૂબંધી હોવા છતાં દારૂનું વેચાણ ધૂમધામથી થઈ રહ્યું છે. આ દૂષણને અટકાવવા અનેક સંસ્થાઓ દ્વારા પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે. ત્યારે બનાસકાંઠાના થરાદના પઠામડા ગામે દારૂબંધીને લઈ ઠાકોર સમાજે નવી પહેલ શરૂ કરી છે. બનાસકાંઠાના થરાદ ગામમાં દારૂનું વેચાણ કરનાર, પીનારા અને દેખનારા જો દારૂબંધી નહીં કરાવે તો દંડ વસૂલ કરવામાં આવશે. ગામમાં યુવાનો દારૂના રવાડે ચડતા ઠાકોર સમાજના આગેવાનો અને યુવાનોએ આ સામૂહિક નિર્ણય લીધો છે. પઠામડા ગામે દારૂ વેચનારને 5 બોરી બાજરીનો ધર્માદો અને દારૂ પી અને તોફાન કરનારાઓને 2 બોરી અને જે જાણે છે છતાં અજાણ બને તેને પણ 1 બોરી બાજરાનો ધર્માદાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આજના યુવાનો દારૂના રવાડે ન ચડે તે માટે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. અમારા ઠાકોર સમાજના બધા વડીલો બધા ભેળા સાથે નકળંગ મંદિરે, અને અમે નિર્ણય લીધો છે કે આજથી કરીને દારૂ ગામમાંથી નાબૂદ કરવો. નાના છોકરા પીએ છે એટલે બરબાદ થાય છે, એના કારણે અમે નિર્ણય લીધો છે. એટલે કે લે દારૂ વેચે એને 5 બોરી ધર્મા દો, અને લે પૈને ગાળે કોઈને કાઢે એમનો પણ 2 બોરી ધર્મા દો, અને કોઈ વગર વ્યાજનો માથાકૂટ કરે એને પણ બોરી ધર્મા દો, અને જેને ખબર છે એને ના કે એને પણ બોરી ધર્માદો નોખવાનો નિર્ણય લીધો છે. અને ત્યાં છતાં ના માને
તો એના ઘરે અમારે ગામ લોકોને કોઈને જવું નહીં, આમંત્રણ હાલવું નહીં ને એમને લાભવા નહીં. આવો અમે નિર્ણય લીધો છે અને સરકારશ્રીને પણ અમે વિનંતી કરીએ છીએ કે અમારે પોલીસની કદાચ જરૂર ના પડે પણ જરૂર પડે તો અમને સહયોગ કરે એવી મારી નર્મ વિનંતી છે. દારૂ બંધીને લઈને અમે એવું કહેવા માગીએ છીએ ઠાકોર સમાજ તરીકે કે ગામની અંદર દારૂની બધી થોડી વધારે મેટર વધી ગઈ હતી. કોઈ દારૂ ઉકાળતા હતા, કોઈ પીતા હતા, કોઈ છોકરા પીતા હતા. એથી બરબાદ થવાના કારણે અમે આ ગામના બધા ભેળા ઠાકોર સમાજના ભેળા થઈને આગેવાનો અને આ દારૂનો એવો નિર્ણય લીધો છે કે કોઈ દારૂ વેચે એને 5 બોરી ધર્માડો નાખો. દારૂ પીને કોઈ ગામની અંદર ફરતો હોય, કોઈને ગાળી બોલે, કોઈ એવી હાલતમાં દેખાય એને 2 બોરી ધર્માડો નાખો. ત્રીજા નંબરમાં ગામની અંદર કોઈ દારૂ વેચતો હોય ને કોઈ ન કહે એને પણ 2 બોરી ધર્માડો નાખો. કે ધારો કે કોઈ દારૂ વેચતો નહીં, ના છુપાઈને રાખે, છતાં નીચે પાછળ ખબર પડે કે ભાઈને ખબર હતી ન કીધું તો એને 2 બોરી ધર્માડો નાખો. ચોથા નંબરમાં કે કોઈ દારૂ પી અને વગર વ્યાજનું કોઈને કોઈ ગાળ ન બોલવી, કોઈ કેવું ને કોઈનો ઈર્ખો ન કરવો, એવું કોઈ કરે અને કોઈની છેડતી કરે એને 1 બોરી ધર્માડો. આવો અમે ઠાકોર સમાજના બધા આગેવાનો ભેળા થઈ અને અમે આવો નિર્ણય લીધો. ખેડાના ઠાસરા તાલુકાના મુડિયાદ ગામની સીમમાં મુડિયાદ પાસે આવેલી મહી કેનાલના પાણીમાં આણંદ તેમજ સામરખા ગામના 2 યુવકો તણાયા. એક યુવકને બચાવવા જતા બીજો યુવક પણ પાણીમાં તણાયો. આણંદની રેહાન ખાન પઠાણ અને સામરખા વાઘપુરાના સુનિલ પરમાર નામના યુવક પાણીમાં ગરકાવ થયા. સ્થાનિક મહિલા દ્વારા રેહાન પઠાણને બચાવી લેવામાં આવ્યો છે, જ્યારે સુનિલ પરમારની શોધખોળ ચાલુ છે. ઘટનાની જાણ થતાં ઠાસરા પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચી જ્યારે સ્થાનિક તરવૈયાઓએ કેનાલમાં ઉતરી ગુમ થયેલા યુવકની શોધખોળ હાથ ધરી છે. વિકાસની મોટી વાતો વચ્ચે પાલિકાના કર્મચારીઓને પગાર માટે વલખા મારી રહ્યા છે. કોન્ટ્રાક્ટરે કર્મચારીને પગાર ન ચૂકવતા કર્મચારીઓએ નારાજગી વ્યક્ત કરી. ભાયલી ખાતે પગારથી વંચિત કર્મચારીઓએ એસટીપી પ્લાન્ટ જ બંધ કરી દીધો છે. એસટીપી પ્લાન્ટ બંધ થઈ જતાં આખા વિસ્તારમાં ઉભરાતી ડ્રેનેજની સમસ્યા સર્જાઈ છે. ભાયલી ગામ સહિત આસપાસની સોસાયટીઓમાં ઠેર ઠેર ડ્રેનેજ ઉભરાઈ. જો સમયસર પ્લાન્ટ શરૂ નહીં કરાય તો મોટી મુશ્કેલી સર્જાશે. આખા ભાયલી વિસ્તારમાં ડ્રેનેજના ગંદા પાણી ફરી વળશે. પગારથી વંચિત કર્મચારી પગાર નહીં મળે ત્યાં સુધી ડ્રેનેજના પાણીનો નિકાલ કરવાનો પ્લાન્ટ બંધ રહેશે તેવી પાલિકાને ચીમકી આપી હતી. ભાયલીમાં અહીંયા ગટર ડ્રેનેજ લાઇનમાં નોકરી કરું છું. મારે 3 મહિનાથી પગાર નથી આવ્યો. એના માટે મેં આજે બંધ રાખી. અધિકારીને કેટલી વાર રજૂઆત કરવા છતાંય પણ પગાર નથી આપતા. અમારો કોન્ટ્રાક્ટર છે શૈલેષભાઈ કપ્તાન, એને કેટલી વાર ફોન કરું છું, ફોન ઉઠાવતા નથી. અને અમને વાત કરવા માટે જે એ કરું છું તો એ ફોન ઉઠાવતા નથી. વોર્ડ નંબર 10માં રબારી સાહેબ છે, એમને ફોન કરું છું તો એ પણ એવું કહે છે કે હું તમારો પગાર કરાવી દઉં છું. 3 મહિનાથી મને પગાર જ નથી આપતા. બરાબર. એના માટે આજે મેં બંધ રાખેલું છે. બરાબર. હવે તમે આ પ્લાન્ટ બંધ કરી દીધો, મોટર બંધ? હા, આજે મોટર બંધ છે. પરિસ્થિતિ શું થશે? ગામમાં ઉભરા છે. પરિસ્થિતિ એવું છે કે દરેક ગામમાં ઉભરા છે ગટર લાઈનનું પાણી. બરાબર. તો હવે આ પ્લાન્ટ ચાલુ નહીં થાય તો ગામની પરિસ્થિતિ શું થશે? ગટર ઉભરાશે તો રોગચાળો ફાટવાની સંભાવના છે જ, કારણ કે બંધ છે એટલે અત્યારે ઉભરાવાની પરિસ્થિતિ છે જ ગામમાં. તો હવે તમે ક્યાંથી આ કામ ચાલુ કરશો તમારું? મને પગાર આપે તો હું ચાલુ કરી દઈશ ને અમે કીધેલું જ છે પગાર. એમને જો બીજો માણસ રાખવો હોય કોન્ટ્રાક્ટરને તો મેં તો છૂટ આપેલી છે કે તમે બીજો માણસ મૂકી દો, મારો પગાર આપી દો. અગાઉ પણ મારા 2022માં એપ્રિલથી ઓક્ટોબર સુધીનો પગાર બાકી છે મારે. અગાઉ પણ કોર્પોરેશનમાં ગયા પછી અમારો પગાર એ પણ બાકી છે. 7 મહિનાનો પગાર એ પણ નથી હાલતા ને અત્યારે 3 મહિનાનો પગાર ત્યારે કેટલી વાર રજૂઆત કરવા છતાં મને પગાર નથી આપતા. દહેશત છે અને એનું જવાબદાર કોર્પોરેશન રહેશે. અને જો કોઈ એવી ઘટના બની તો કોર્પોરેશનને હાઈકોર્ટ લગીને લઈ જઈશું. આ છેલ્લા 3 દિવસથી ગટર ઉભરાય છે અને ગટર ઉભરાવાનું કારણ એવું છે કે જે આ એમપીએસ છે એ એમપીએસના કર્મચારીને પગાર નહીં થયો 3 મહિનાથી. આ મોંઘવારીમાં એને જીવવું કેવું, એના છોકરો શું ખાય, એટલે ભાઈ કંટાળીને પછી આજથી એને કોમ બંધ કર્યું છે. ગટર તો ઉભરાતી હતી, હવે કોમ બંધ કર્યું છે. કાલ હવાથી વધારે ઉભરાશે. જે વિસ્તારમાં નહોતું ઉભરાતું એ ધીમે ધીમે ઉભરાશે. એટલે રોજ જો આ રીતે ચાલશે તો દરેક વિસ્તારમાં પાણી ઉભરવાનું, પાણી બેક મારવાનું છે. અને અત્યારે તમે જોઈ લો અંદર કે આખો કૂવો ફૂલ છે. માત્ર ખાલી 1-1.25 ફૂટ જેટલું અંતર બાકી છે છલકાવવામાં. અને આ લોકો કૂવો છલકાઈને આ ઇજારદાર બાજુમાં રહેણાંક સોસાયટીની બાજુમાં જ ગંદુ પાણી કાઢે છે. અહીં આજુબાજુમાં ઓછામાં ઓછું 5000 માણસ રહે છે તો એ ગંદુ પાણી કાઢે છે. અને ગંદુ પાણી કમ કાઢે છે કે જે મેઇન લાઇનમાં પાણી નાખે તો મોટરનો ખર્ચ વધી જાય
એટલે એ બાયપાસ કરીને બાજુમાં જ માત્ર 5 ફૂટની દૂરી પર ગંદુ પાણી કાઢે છે. એટલે આ બધું પાણી રહેણાંક વિસ્તારમાં પાછું પરત જાય છે. આ જુઓ તમે અંદર આ કેટલી ગંદકી થાય આગળ. સમાચાર સમાપ્ત કરતા પહેલા એક નજર મુખ્ય સમાચાર પર. ઠાસરાના મુડિયાદની મહી કેનાલમાં 2 મિત્રો તણાયા, એકને મહિલાએ બચાવી લીધો, બીજો લાપતા. ડભોઈ સહયોગ શાક માર્કેટમાં વીજ પોલની વ્યવસ્થાથી વેપારીઓમાં થયો ખુશીનો માહોલ. થરાદના પઠામડા ગામે દારૂબંધીને લઈ ઠાકોર સમાજ બન્યો જાગૃત. આગામી મકર સંક્રાંતિ પર્વે ડભોઈ પોલીસ દ્વારા દોરીથી બચવા સેફટી ગાર્ડનું કરાયું ફ્રીમાં વિતરણ. ભાયલી ખાતે પગારથી વંચિત કર્મચારીઓએ એસટીટી પ્લાન્ટ જ કર્યો બંધ. આ હતા આજના સમાચાર. કાલે ફરી મળીશું નવા સમાચાર સાથે. ત્યાં સુધી હેડલાઇન ન્યૂઝની સમગ્ર ટીમને રજા આપશો. નમસ્કાર.